वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन है नहीं, तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा। ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ರ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಮೋದಿ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಮತದಾರರು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷ, ಹೊಸದಾಗಿ ಉದಯಿಸಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉಮೇದುವಾರರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವಕೀಲರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮತದಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ದೂರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮತಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೋ ಆ ಒಂದು ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೇ ಕಾಣೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಯುನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, RJD ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೇನು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವೋಟರ್ಸ್ನ ಒಲವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎತ್ತ ಒಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ಸಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜನ್ಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತಂಥ, ಜಂಗಲ್ ರಾಜಿಂದ ಬೇಸತ್ತಂತಹ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹಾಗೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳ ಒಲವು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಮೊದಲ ಹಂತದ 121 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿರುವಂಥ ಮತದಾನ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಏನೋ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 5 ಸ್ಥಾನಗಳವರೆಗೂ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಆನಂತರ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಜೊತೆ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಗೆಲ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಜನ್ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ 1ರಿಂದ 5 ಸೀಟ್ಗಳಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 10ರಿಂದ 20-30 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ, ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಜನ ತರ್ತಾರಾ? ಬಿಹಾರದ ಜನ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ RJD, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರ ಮುಂದಿರೋದು ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಮತದಾರರು ಜನ್ಸುರಾಜ್ನತ್ತ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಜನ್ಸುರಾಜ್ಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ BJP JDUಗೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಜೆ ಡಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಡೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಡಿಗೆ ಏನೇ ವೋಟ್ ಅಧಿಕಾರ ರ್ಯಾಲಿ ಏನು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಂತ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಸ್ತವನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಆರ್ ಜೆ ಡಿಯನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಲಾಟಿನನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಯುವ ಮತದಾರರು ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಜನ್ಸುರಾಜ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತಹ ಹೊಸ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको ज़मीन पर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है. और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर. अब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं. तो वो घेर नहीं रहे, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है. तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए. लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है. प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको ज़मीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है. अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए. विकल्प तो एक नया दूसरा है. जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था. इस बार वो काम नहीं कर रहा है. राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गांव देहात में यहाँ ज़मीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है. कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है. वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है, और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए ज़मीन है नहीं. तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा. अमित शाह ने खुद कह दिया. तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा? अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही ज़मीन है तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ? और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है तो ये जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ के यहाँ पंजाब आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए ज़मीन बिहार में कहाँ से मिला? तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, तो बिहार में सड़क ज़मीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ ज़मीन नहीं है. राहुल गांधी एक तो वोट चोरी की बात करते, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर. अरे भैया ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है. और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें. इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझें, नरेंद्र मोदी जी समझें. हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है. बिहार में विधानसभा का चुनाव है. बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी. वोट चोरी से क्या लेना देना है? बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए. बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? राहुल गांधी परसेंटेज बढ़ने का जो मामला है रात में दिखाया जा रहा है, तो ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और टिकट देके भेजा जा रहा है, इसको लेके क्या भेजा जा रहा था? जब एनडीए को, भाजपा को लग रहा था कि प्रवासी मजदूर आकर उनको वोट देंगे, तो उन्होंने 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही, 20% डिस्काउंट की बात कही. लेकिन जब लोगों ने ये पाया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहा है वो तो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है, बदलाव के लिए वोट कर रहा है, जनसुराज के लिए वोट कर रहा है, तो आपने छठ के दौरान देखा कि बहुत सारी ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर वादा किया गया था वो ट्रेन खुली भी नहीं है. इनफैक्ट अभी तो कल तक प्रवासी मजदूर आ रहे हैं भाई. कल मैं आ रहा हूँ जिस इलाके से, कल मैं भागलपुर में बांका में था, वहाँ पर कल एक जगह पे लोग बता रहे 15,000 लोग आए हैं जो छठ में नहीं आ पाए. लोग, प्रवासी मजदूर, युवा बिहार का इस बार इतना डिटर्मिन्ड है कि छठ के बाद कल तक लोग अभी आ रहे हैं वोट करने के लिए. हर हालत में लोग बदलाव चाहते हैं. और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है. 10,000 रुपये के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है. तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे. ये फ़र्क आप समझिए. पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी. इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं
और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा, कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और चुनावी मैदान से दूर क्यों, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? हम कहाँ पर हैं? हम बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर कहीं चुनाव में कोई इन्वॉल्व है तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत जी, आप सीमांचल में हैं, यहाँ पे मुसलमानों की वोट की बात होती है, सभी पार्टियां जो है वो जद्दोजहद कर रही है कि मुसलमानों का वोट लिया जाए, और वैसे भी काफ़ी एक्टिव हैं, कांग्रेस भी एक्टिव है। बातिलों के साथ जिन लोगों ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है उनके साथ खड़ा मत होइए।